This meeting is being recorded. Praise the Lord. A very warm welcome, dear beloved brothers and sisters at the Thousand Rises Church. We do many things for the glory of the Lord. Our Lord and Savior Jesus Christ has said, "Let your light shine so that people will see your good deeds and glorify your Father in heaven." Time is very limited. We have to utilize the time given to us on this planet Earth for the glory of God, and then rejoice with the saints in heaven after reaching our heavenly abode. One of the greatest evangelists of all times, John Wesley, says like this: "I'm just a spirit hovering over a wide gulf, finding my way home." Not only John Wesley, we're all just a spirit hovering over a wide gulf, finding our way home. We will reach home provided we know from where we have come. We belong to Jesus, and heaven is our home. Once we accept and receive Jesus Christ as an atonement for our sins, what will happen is we are clothed by the righteousness of Jesus Christ, and there is no more judgment. We are passing from this world to the other world through the saving grace of Jesus Christ. This is the sum and substance of the gospel. Let us start our evening's worship. First, let me share the information of the meeting. Yeah, the information is copied. Now, let me share the screen with you as well. Hope my screen is visible to all. All those dear brothers and sisters who are having time, who are available, can avail this opportunity to praise God by joining the link. Moving forward, let us praise God, uh, a hymn. స్తోత్రం చెల్లింతుమా, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుమా, యేసునాథుని మేలులు తలంచి స్తోత్రం చెల్లింతుమా, స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుమా. దీవారాత్రములో కంటి పాపవలె కాచి, దీవారాత్రములో కంటి పాపవలె కాచి, దయగల హస్తముతో బ్రోచి నడిపించితివి, దయగల హస్తముతో
బ్రోచి నడిపించితివి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము గాఢంధకారములో కన్నీటిలో ఎలలో గాఢంధకారములో కన్నీటిలో ఎలలో కృషించిపోనియక కృపలతో బలపరచితివి కృషించిపోనియక కృపలతో బలపరచితివి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము సియోను మార్గములో పలు శోధనలో రాగా సియోను మార్గములో పలు శోధనలో రాగా సతాను జయించుటకు విశ్వాసముని చితివి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలంచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము సిలువను మోసుకొని సువార్తను చేపట్టి సిలువను మోసుకొని సువార్తను చేపట్టి యేసును వెంబడింపా ఎంతో భాగ్యముని చితివి యేసుని వెంబడింపా ఎంతో భాగ్యముని చితివి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలంచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము ఆడెద హల్లెలూయా మరణాత హల్లెలూయా పాడెద హల్లెలూయా మరణాత హల్లెలూయా సదా పాడెద హల్లెలూయా ప్రభు యేసుకు హల్లెలూయా సదా పాడెద హల్లెలూయా ప్రభు యేసుకు హల్లెలూయా స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలంచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము We need to praise Jesus. Jesus was with us while we were passing through the valley of shadow of death. His staff and his rod was with us. Jesus comforted us in our tribulation, in the times of nothingness, in hopelessness, in sickness. In response to our prayers, Jesus provided miraculous healing. We need to remember and memorize all those benefits we have received from Jesus Christ and give thanks to his name, give praises to God. Continuing further with our Bible reading, today's Bible portion is from the Gospel of Saint Matthew, chapter 1, verses beginning from 18, describing the story of the birth of Jesus Christ. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही यूसुफ को पता चला कि पवित्र आत्मा की शक्ति से
पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है, किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ दे। किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यद्वक्ता द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया, किंतु जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया वह उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा। आज का బైబిల్ పఠనం यहाँ సమాప్త है। ఈరోజు మనం చదివినటువంటి బైబిల్ గ్రంథం యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపుతున్నాను. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయంలో మనం ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు జననం గురించి అనేకమైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంగతులు చదివి ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆశ్చర్యకరుడు. దేవుని కార్యాలు ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి. దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, నిత్యుడగు తండ్రి, బలవంతుడగు దేవుడు, సమాధానమునకు అధిపతి. ఎక్కడున్నది వాక్యం? యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో దేవునికి ఇచ్చినటువంటి ఈ చక్కని విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి. ఎలయనగా మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను, ఎలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను. యేసుక్రీస్తు ప్రభు గర్భఫలం లేనటువంటి వారికి గర్భఫలం, పిల్లలు లేనటువంటి వారికి కుమారుడు. కొడుకుని నమ్ముకున్నటి కంటే కొబ్బరి చెట్టు నమ్ముకున్నట్టు మేలు అని సామెత ఉంది కదా. పిల్లలు లేరని ఎందుకు బాధపడ్డాం? చాలా మంది తల్లిదండ్రులు, అయ్యో మాకు వివాహం అయ్యి చాలా సంవత్సరాలు అయింది, 9 సంవత్సరాలు అయింది, వివాహం అయింది, మాకు ఇంకా పిల్లలు లేరు అని బాధపడతారు. కానీ పిల్లలు కలిగినటువంటి దంపతులు, తల్లిదండ్రులు ఏమైనా సంతోషంగా ఉన్నారా? ఆ పిల్లల వల్ల ఇబ్బందే కదా, కష్టమే కదా, మానసిక విచారమే కదా, దుఃఖమే కదా, గాయాలే కదా. కాబట్టి మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ఆ స్థితిలో సంతోషం కలిగి ఉండాలి, తృప్తి కలిగి ఉండాలి. మనం ఉన్నటువంటి స్థితిలో దేవుణ్ణి మహిమపరిచేవారం ఉండాలి. నేనున్న స్థితిలోనే సంతృప్తిని కలిగించు, నేనున్న లేకున్నా నీ కొరకే బ్రతికించు, లోకములో నీ కొరకై జ్యోతిగా నన్ను వెలిగించు, నా లోపల స్థిర హృదయం నూతనముగా పుట్టించు. నేనున్న స్థితిలోనే, మనం ఉన్నటువంటి స్థితిలో మనం ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉండడం, తృప్తి కలిగి ఉండడం నేర్చుకోవాలి. ఇంకా వివాహం కాలేదు, వివాహం కాలేదు, వివాహం కాలేదని ఎంతమంది చింతపడతా ఉన్నారు. అయ్యో 40 సంవత్సరాలు వచ్చాయి పెళ్లి కాలేదే, 30 సంవత్సరాలు వచ్చాయి పెళ్లి కాలేదే, 20 దాటిపోతున్నాయి పెళ్లి కాలేదే. ఎందుకు చింతపడడం? చింతపడి మనం మన ఎత్తు కొంచెం ఎత్తు చేసుకోగలమా? ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు కదా, మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి, ఆయన మీ కొరకు చింతించుచున్నాడు. ప్రార్థన చేయాలి. మన అవసరతలను గురించి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా దేవునికి తెలియపరచుకోవాలి. వివాహమా, తర్వాత సంతానమా, గర్భఫలమా, ఉద్యోగమా, ఆర్థికమైనటువంటి అవసరతల, అనారోగ్యమా, అనేకమైనటువంటి అవసరతలు కలిగి, కష్టాలు కలిగి, చింతలు కలిగి, బాధలు కలిగి ఉన్నారు. మనకున్నటువంటి ఆ కొరతలను బట్టి మనం కృంగిపోకూడదు, నిరాశకు నిస్పృహకు చోటు ఇవ్వకూడదు.
యేసుక్రీస్తు ప్రభు వైపు చూచి మన ఎదుట పంటల్లో ఓపికతో ముందుకు సాగిమాడే. యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడేనండి. ఈ లోకంలో శ్రమ అనుభవించలేదా? కష్టం అనుభవించలేదా? ఆకలి అనుభవించలేదా? పేదరికం అనుభవించలేదా? యేసుక్రీస్తు ప్రభు నాకు తోడై ఉంటే, దేవుడు నాకు తోడై ఉంటే నేను ఇంకా వివాహం కాకుండా ఎందుకుంటాను? దేవుడు నాకు తోడై ఉంటే ఇంకా నాకు గర్భఫలం లేకుండా పెళ్ళై 9 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు అవుతున్న పిల్లలు లేకుండా ఎందుకుంటాను? దేవుడు నాకు తోడై ఉంటే నేను ఉద్యోగం లేకుండా ఎందుకుంటాను? దేవుడు నాకు తోడై ఉంటే నేను పేదరికంలో ఎందుకుంటాను? అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఉండవచ్చు. ఈ సమస్యలన్నీ దేవుడు మనకు తోడై ఉండకపోవుటను బట్టి రాలేదు. "ఉలిగత్తిలో వీళ్ళకి ఉపద్రవముండు, అనాలం తడంకొండగల్ నా నులగత్తిని జయిత్తేనని" దేవుడు చెప్పాడు కదా! లోకంలో మనకి శ్రమ, శోధనలు. ఈ శోధనలో, శ్రమలో, లేమిలో, కొరతలో, ఇబ్బందిలో దేవుని మనం విశ్వసించాలి. విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి. విశ్వాసం బంగారం కంటే అమూల్యం. దేవునితోటి చూచి మన ప్రతి అవసరత కొరకు యేసు నామములో ప్రార్థన చేసినప్పుడు, అడుగుడు మీకు ఇయ్యబడును, వెతుకుడు మీకు దొరకును, తట్టుడు మీకు తీయబడునని వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ఆయన చెప్పినట్లుగా మన అవసరతను బట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేస్తాను. దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగించేవారిగా ఉన్నాడు. మొదట మనము మన పొరుగువారి యొక్క అవసరతల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. అదే విజ్ఞాపన ప్రార్థన. మన పై ఉన్నటువంటి అధికారుల కొరకు, రాజుల కొరకు, మన తోటి దేశ నివాసుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. అదే విజ్ఞాపన ప్రార్థన. యోబు తన స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు యోబు యొక్క ప్రతి కొరత తీర్చాడు. ఇంటర్సెషనరీ ప్రేయర్ చాలా ప్రశస్తమైన, ప్రాముఖ్యమైన, బలమైనటువంటి శక్తి కలిగింది. ఆర్థిక ఇబ్బందిలో ఉన్నటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. అప్పుల్లో, ఊబుల్లో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ఉద్యోగం లేనటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును తెలుసుకోలేనటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. దేవుడు లేనటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. దేశాధిపతుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. దినబలి చేయడం కనుక మెలకు కలిగి ప్రార్థన చేయాలి. ఇట్లా మనం ప్రార్థన చేస్తాను. ముఖ్యంగా మొదట మన అవసరత దేవుడు తీరుస్తాడు. Job prayed for his friends. God repaid his losses. అర్థం కదా? అందువల్ల ముందు మన పొరుగు వారి క్షేమం కొరకు, వారి అవసరతల కొరకు ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఎవరు నా పొరుగువారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఒక వ్యక్తి అడిగినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమని చెప్తున్నారు? నీ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను ఎవరు ఆదుకున్నారో వారే నీ పొరుగువారు. ఇండియాకి పొరుగు దేశస్తులు ఎవరు? ఇండియా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఇండియాకి ఎవరు సహాయం చేశారు? వారే ఇండియాకి పొరుగువారు. పొరుగువారంటే మన దేశంతో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటున్నటువంటి వారు పొరుగువారు అవరు. నైబర్ అంటే ఏంటంటే మన కష్టం కాలంలో, మన ఇబ్బందిలో మనకు ఎవరు సహాయం చేశారు? వారిని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. మనకు మేలు చేస్తున్నటువంటి వారి కొరకు దేవుని సన్నిధిలో నిత్యం ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నేను అవసర సమయంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాను. 2010వ సంవత్సరం డిసెంబర్ థీసిస్ సబ్మిట్ చేయాలి. పీహెచ్డీ థీసిస్. ఆర్థికమైనటువంటి అవసరత ఉన్నది. పీహెచ్డీ థీసిస్ సబ్మిట్ చేయడానికి ప్రింట్ చేయాలి కదా! థీసిస్ ప్రింట్ చేయడానికి డబ్బులు కావాలి. ఎప్పుడు ఇంచుమించు 16 సంవత్సరాల క్రితం ప్రతిరోజు నా జీవితంలో ఒక అద్భుతమే. నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తున్నాడు. ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రీతిలో సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఎవరు నా పొరుగువాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్తా ఉన్నాను. ప్రార్థన చేసుకొని కల్వరి చర్చికి వెళ్ళి, కల్వరి ఎవెంజలికల్ చర్చికి వెళ్ళి, నేను ఉపవాస ప్రార్థన అయిపోయాక తిరిగి నా లాబొరేటరీకి వచ్చేసాను. లాబొరేటరీకి రావడం అది 1:00 అంత అయింది రాత్రి. ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అమెరికా నుంచి మా స్నేహితుడు ఒకాయన మెయిల్ చేశారు. చెట్టూరు వెంకటేశ్వరరావు అని. ఇంద్రనీల్ ఎట్లా ఉన్నావు? ఇప్పుడు నువ్వు పీహెచ్డీ థీసిస్ సబ్మిట్ చేసే సమయం అని నాకు తెలుసు. పీహెచ్డీ థీసిస్ సబ్మిట్ చేయాలంటే నీకు ఆర్థికమైనటువంటి అవసరత ఉన్నదని కూడా నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు నేను ఎట్లాగో పోస్ట్ డాక్ చేస్తా ఉన్నాను కనుక నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ పంపించు. నేను కొంత డబ్బు పంపాలి అని ఆలోచన కలిగి ఉన్నాను. చూసారు, నేను వెంకటేశ్వరరావుని అడగలేదు. మా స్నేహితుడు అని చెప్పి ఆయనకి ఏమి మెసేజ్ కూడా పంపలేదు. ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్నారు. నాతో పాటు పీహెచ్డీ చేసి కంప్లీట్ చేసుకుని నాకంటే ముందుగా ఇంచుమించు 6 మాసాలు అమెరికా వెళ్ళారు. నేను ఐఐటీలో ఇంకా థీసిస్ సబ్మిట్ చేస్తాను. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాను. "నువ్వు ఆశ్చర్యకరుడు నాయన. హృదయాంతరంగాలు పరిశీలించి, పరిశోధించే నీతి గల దేవుడు. చర్చిలో ప్రార్థన చేసుకొని వచ్చా. నా అవసరత కొరకు, నా అవసరత మీకు తప్ప ఎవరికీ చెప్పలేదు. నువ్వే ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి చిట్టూరు వెంకటేశ్వరరావు హృదయం తెరిచి, ప్రేరేపించి నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అడుగుతున్నట్లు చేసావు" అని చెప్పి వెంటనే నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ పంపితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐఐటి మద్రాస్ నా బ్యాంక్ అకౌంట్‌కి ఇట్ ఎండ్స్ విత్ 265 అకౌంట్ నెంబర్, సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఆ అకౌంట్ నెంబర్‌కి 10,000 రూపీస్
2010 ఇంచుమించు డిసెంబర్‌లో నాకు మా స్నేహితుడు వెంకీ పంపించాడు. చూసారా ఎంత ఆశ్చర్యం! దేవుడు క్రైస్తవుల్నే వాడుకుంటారా? ఆయన ఎరిగిన వారినే వాడుకుంటారా? ఆయన తెలిసిన వారినే వాడుకుంటారా? కొర్నేలికి దేవుడు తెలీదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తెలీదు. అయినా కొర్నేలి అనే వ్యక్తి మంచి ఉపకార కార్యాలు, ధర్మ కార్యాలు చేస్తున్నాడు. దేవుణ్ణి ఎరగకపోయినప్పటికీ, అన్యుడిగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు కొర్నేలి యొక్క ధర్మ కార్యాలు చూసి ఆ కుటుంబానికి రక్షణ కలుగునట్లు పేతురును అతని యొక్క గృహానికి పంపుతున్నాడు. చూసారా? దేవుడు క్రైస్తవులను వాడుకోవచ్చు, హిందువులను వాడుకోవచ్చు, ముస్లింలను వాడుకోవచ్చు. ఆయనని ఎరుగనటువంటి వ్యక్తులను కూడా దేవుడు ఆదేశించగలడు. చూసారా? మనుషుల్ని కాకపోయినా కాకులను కూడా దేవుడు వాడుకొనగలడు. జంతువులను కూడా దేవుడు వాడుకొనగలడు. యోనా విషయంలో ఒక తిమింగలాన్ని వాడుకున్నట్టు చూస్తాం. ఏలియా విషయంలో ఒక కాకిని వాడుకోవడం చూస్తాం. అట్లా సమస్త సృష్టి దేవునికి స్వాధీనమైంది. దేవుని ఆధిపత్యానికి లోబడింది. Jesus Christ is the sovereign Lord, and we are human beings, are created by Him. We are reigned by Him. We are under His control. We are governed by Him. We have to know that. We have to know the source of our life. We have to know who created us. It is Jesus Christ, Emmanuel. Emmanuel means God with us. Jesus means Savior. Christ means the King. May God bless the audience with faith in Jesus Christ. May the Lord supply all the needs of all the people, especially those in the war-torn regions in Ukraine, in Gaza, in Venezuela, in Russia, many other places where people are lacking peace. May the Prince of Peace grant His peace. May gospel reach from shore to shore. See you tomorrow, same time. May God bless you.